हदीस अबी ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी आतिम मिन रब्बी फ़अख़बरनी औ क़ाल बश्शरनी अन्नहु मन मात मिन उम्मती ला युश्रिकु बिल्लाहि शयअन दख़लल जन्नह क़ुल्तु व इन ज़ना व इन सरक़ क़ाल व इन ज़ना व इन सरक़। मखना बाब दारा रवान दे कि कम सड़े अल्लाह सरे शिरक न कई तौहीद मनल दे नागर गुनाह न कई खुदेबा बिलाखिर जन्नत तजी खुदागे वजह दारा चे अबदी जहन्नम अल्लाह मुशरिका लवर गई मुसलमाना लनौर गई। एक ये हदीस वाले शेर दो हदीस पाती दी ना हदीस ते द सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल अतानी आतिम मिन रब्बी फ़अख़बरनी। अतानी आतिन राग माता यौरातलुन के दारातलुन के सोक रागल द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उरस्तो किताब तौहीद के चम हदीस नकल की दा तो पाए के दागन मगस्तल जिब्राईल अलैहिस्सलाम अलता हदीस नंबर दे 7487 7487 अतानियातिन राग माता यौरातुन के यानी सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम और पाए हदीस के दा तफसील ले चिदासल के दी बहर तिलू सफ़र क्यों सार च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पासे नागाद खपल मरगरो ना लग बियर तलाओ और ब्या चराग दा हदीस है वो फरमाए चातानी आते नवतानी जिब्रील। मुहद्दिसीन दे दो मतलब वया नहीं योदा चदा दो वीख वाक़या दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकरा द मरगरो न लाड़ा ख्वा न सैयदना जिब्रील रागे दा वही वर्त उकड़ा और दा दलील दे खबर है च हदीस दागे बाकायदा वही की द्वय मतलब दा बयानी चतानियात न मुराद दशपे खूब किरात लल्ली अतानियात रातलुन के राग मात खूब के अचुं के आगा सड़े सोक चरागले और आगा जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो दे वजना दे तो वही मनामी हुई तो खूब वही यो देवी वही यो द खूब वही अदा से नाशना खबर न दा कुरान मजीद न मालूम अदा चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम था अल्लाह प खूब के वही कड़े वा चे तखपल ज़ोए इस्माइल हलाल का कम खलक जदलता प हदीस एतराज़ की अगीद प कुरान में एतराज़ू की बयानो दा अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम चे कम खूब वीना गा वही और दा गप न दे कुरान दलील पदे मौजूद दे अलबत्ता ज़मुंग दखल गुदाया मसला दा चे कम सड़े खूब हुई नहीं नागवी चेदे बस मतलब ही तो ठीक दे बाद खूबून मकसदी और बाद खूबून दा हालात द वजह सड़े भी नहीं लकन यो सड़े दे यो बुजुर्ग दे नेक बनी आदम दे वह यो खूबली दो तो ठीक दा मुमकिन दा आगा सही होमी लेकिन गलत दे हमशी ज़िक्र चे ज़मुंगा हर सुमर नेक बनी आदमी आगा नबी नहीं पर नबी के और आम इंसान के फ़र्क कवे दा सोक न वही चदा अल्लाह नेकान बंदेगान निश्ता दाम सोक न वही चे नेकान व बंदेगान खूबना सही न खीरी दाने मतलब
د بعضې نیکانو بعضې خوبونه بالکل ټیک ټاک شي دي، لیکن د دې نه خلکو مقصد دا اغوستی چې چا څه خوب لیدلی نه به خامخا رښتیني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خوب کې د لیدلو 3 قسمونه دي خوب. یو هغې چې انسان دروازې کم کارونه کړي دی چې سملی نه هغه ریپیټ شي بیانېږي. مثلا دروازې یو سړي کم کار کړي و د شپې دی په خوب کې ماغسې ویني ترکاڼي کوي لواري کوي امامتي کوي. دا د هغې ژوند سره چې کوم شی تړلی دی دا د هغې اثر دی کېږي. دویم هغې چې هغه شیطان راځي انسان یری. بعضې خوبونه داسې وي ځوانۍ تاسو ټولې تېرې کړي دي، شیطان یې چې دوکه کوي خوب کې او سهار بیا لامبي، نو دا خوب رښتینی هر خوب خو رښتینی نه وي که بعضې خوبونه شیطاني. البته بعضې خوبونه رحماني دا الله د طرف دی. مونږ چې کم خوبونه وینو په هغې کې زموږ د معاشرې کم ځای چې مونږ سملو د هغې ډېر اثر وي. که هغه ځای ډېره یخني د یخنۍ کې د انسانانو رګونه دا چپړیت شي، په دې کې د وینې رفتار کمزوري شي. د کم علامات سګنلز چې ځي دماغ ورته نایرونکي هغه یرونکي سګنلز وي. انسان ځکه یریدونکي خوب ویني. البته کله چې انسان داسې ځای کې ملاستي چې نارمل وي ګرمي پکې مناسب وي نو پای کې رګونه وپړسېږي غټ شي کولو شي وینه ډېر تیزۍ سره پای کې ځي. په دې وجه مزغو ته چې کوم سګنل ځي نه ډېر ښکلي مزېداري دا معاشرتي اثر یې کله کله انسان یو داسې خوراک کړي چې هغه یرونکي خوبونو باعث جوړ شي، لکه لوبیا وغیرہ خوړلي او بیا ملاستي یا پیس کلي او ملاستي دا ګیسي څیزونه دي. د دې په وجه باندې د انسان معده کې چې کوم ګیس جوړ شي نو د هغې په بنیاد چې دی کوم خوب وینې ناغلطي. د خوب صحیح کېدل د نیکۍ علامت هم نه دی. قرآن مجید چې چا ویلي نو هغه ته دا معلومه ده چې د یوسف علیه السلام زمانه کې د مصر کم بادشاه و یا کم قیدیان و کافرو د هغې خوبونه صحیح وو، هغې هم خوبونه لیدلي وه صحیح وو. د خوب صحیح کېدل د نیکۍ علامت نه دی. موږ صرف دا ویل غواړو کله د ګناهګارو خوبونه هم صحیح شي او کله د ښو کسانو خوبونه هم غلط وخېږي. بهرکیف دا ځان یو مستقل فن دی، مستقل علم دی. د انبیا علیهم السلام خوبونه چې وي نو هغه وحی باقاعده اتانیات راغې مال راتلونکې من ربي زما د رب د طرف نه د رب نه استاد راغې. دا محدثین لیکي چې دا الفاظ د دې دلیل دی چې دا خوب و. فاخبرني نو زه خبر کړم او قال بشرني. دا محدثین ډېر زیات احتیاط کوي په حدیث کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کارونه خو سکے یو خبره چې هغه نه کړي یې په کې شکی نه پای کې احتیاط نه کار اخلي. اخبرني او بشرني مطلب یو دی. اخبرني زه خبر کړم، بشرني مال زیر راک. ورسته چې کومه خبره راځي چې انه من مات من امتی لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه دا خبر هم دی او دا زیر هم دی. لیکن راوی نه هیر شوي دي چې را اخبرني ویلو که بشرني ویلو. نو ځکه دی په دې میانځ کې او وی او قال. زمون خلک خو به صحیح حدیث وي هغې پسې به ووایي چې او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. که دې حدیث دننه ویلی او استاذ پوه کړی دا به نه ویل. یو سړي وویل چې انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی ټول حدیث یې ووایي نو څه ضرورت دی پسې چې او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. او حدیث صحیح دی، الفاظ صحیح دی. او که یو سړي الفاظو کې خطا شوي بالفرض نه پای پسې او کما قال وایي صحیح وایي.
دلته کې اخبرنی او بشرنی کې دراوی رد دی نو ځکه او قال وي که کله شک نشته نه بیا نه وي او دا یره دا د هغې په زړه کې چې هسې نه مونږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د داسې خبرې نسبت ونکړو چې هغه هغه نه یې کړی دا احتیاط ته د محدثینو دې باب کې ډېر احتیاط ضرورت دی خلک کم چې هوښیار د هغه دا نه وي چې حدیث دی هغه وي د حدیث شریف مفهوم دی دا مفهوم بیان کړي دا د احتیاط یو طریقه ده زیر سره انه من مات من امتی لا یشرک بالله شیئا دخل الجنہ زما امتیانو کې چې څوک مړ شي من مات من امتی هغه څوک چې مړ شه زما د امتیانو نه امت دوه قسمه ده یو هغه امت ته کوم ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی شوی دی ځکه موږ خو مسلمانان یو خو د دې دور چې دا کم غیر مسلم دی دی ته د دې نبي څوک دی د دې نبي سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې ته هم لېږلی شوی دی نو دې ته بیا امت دعوت وایي انګریزان دی غیر مسلم دی روسیان دی چینیان دی د دې نبي هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د دوستو بل نبي نه راځي دې ټول عالم دپاره نبي دی دے من امتی یو مطلب محدثین داخلی من امتی منی امت دعوت پدے ټول امت کی یو سړی چې هر ځای کې دی خو چې زما امتی دی پدې لحاظ دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان دي لا یشرک بالله شیئا چې نه شریکي د الله سره هیڅ څیز دخل الجنه او جنت ته ور داخلي دویم د امت هغه قسم دی چې ته امت اجابت وایي چا چې خبره منلې ده لکه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلې ده الحمدلله مونږ الله واحد لا شریک ګڼو مونږ د الله سره بل څوک اختیارمند د نفع او د نقصان نه ګڼو خپله کامیابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احکامو منلو کې ګڼو نو مونږ امت دعوت نه یو مونږ امت اجابت یو اجابت معنی قبلول مونږ خبره قبول کړې ده نو زمونږ دپاره هم قاعده دا ده چې دا امتیان دا کوم چې مونږ یو لا یشرک بالله شیئا په دې کې یو سړی مړ شو چې هغه الله سره هیڅ شی نه شریکوي دخل الجنه و جنت ته ور داخلي امام قرطبي یو مفسر دی یو محدث دی او محدث ته دې حدیث لاندې لیکلی دی چې نفي د شرک څه دی اللہ یتخذ مع اللہ شریکا فی الالہیہ په عبادت کې الله سره څوک شریک نه ګڼي دا بنیادی خبر ده مړی یا ژوندی ملائک یا پیریان یا بنی آدمان انسانان دکان نوکرې موکرې دا ټول به د الله په بندګۍ کې نه شریک دی کامل اعتماد به د الله په ذاتي د کېدو نه کېدو یقین د الله باندې انسان با اسباب استعمالی لیکن نتیجہ با اللہ تسماری دا بنائی چه اسباب نے استعمالی بعض خلق اسباب نے استعمالی اللہ کن فیکون دے دا ٹھیک دا اللہ کن فیکون دے لیکن شک نشتا لیکن اللہ مونږ دے پابند کړی یو چې مونږ دے اسباب استعمال کو بیمار شي سړی نو دی په دې تمه نه کینی چې کله الله غواړي ما وخت کوي دا زمونږ ایمان دی چې کله الله غواړي سړی وخت کېږي دا ایمان دی زمونږ لیکن د هغې باوجود حکم دی یا عباد الله تداووا اے دا الله بندگانو علاج کوئ فإن الله ما جعل دان الا جعل له دوان یا شفان ځکه الله سے بیماری نه ده پیدا کړې مگر د هغې علاج او شفا هم پیدا کړی سړی چې وږي شي نو څه به کوي ناس به یې دغه شان چې ډوډۍ نه خورم دا کوم غلطو مه کوئ سړی د خپل لاس پړه کوي چې وږي شي نو ډوډۍ به خوري مړونکی ډوډۍ راکړه الله دی مړونکی الله دی سړی چې تږي شي اوبه بس کی سیراب کوونکی انسان نه دی نه مخلوق دی سیراب کوونکی الله خدا دنیا الله د اسباب لاندې چلی الله اسم اولاد ورکولی شي آدم علیه السلام او حوا یې دغه شان پیدا کړي
سیدہ مریم له زوی بغیر د خاوند ورکړی دی، لیکن نن کې یو سړی زوی غواړي نه به واده کوي که به نه کوي. د الله قدرت کې شک نشته، لیکن الله دنیا چلی اسباب باندې. زمون غلطی دارا چې څوک دومره متوکل شي چې اسباب ته شرک وي. اسباب شرک نه، اسباب به استعماله. البته اسباب چې استعمال کړل بیا به د هغې ریزلټ او نتیجه الله ته پرېږدي چې ما خو دا کار وکړو خو اوس الله په دې کې اثر اچوونکی او نه اثر اچوونکی دی. په دې توکل وي، الله ته ځان سپارل. الله چې کوم اسباب مهیا کړي دي هغه استعمال کا، نتیجه په الله پرېږده. دا توکل دی. دا توکل نه دی چې سړی یو کار نه ورځي، د بجلی چل نه ورځي، دی وي توکل په خدای دی، د بجلی کې ګوتې وام. بیا چې مړ شي نه خلک څه وایي شهید دی. شهید دی بیوقوف دی چې تاله یو شی نه درته نو څه لرې کوو. دا دنیا الله په اسبابو چلی. دوبار کیف انسان به توکل اوم کی اسباب هم استعمالی او ذات په کوم چې د انسان مکمل اعتمادي د کولو او د نه کولو ادا الله ذات دی. دا عقیده به ساتل پکار شي. قلت وان زنا وان سرق، دلته بعض محدثینو خیال لري چې دا غره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی، او بیا دا قال وان زنا وان سرق مطلب دا چې دا جبرائیل مسله ده نه، دا خطا شوی دا خلک. دا سیدنا ابو ذر غفاری قول له چې ته خدا خبره کې چې لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه، اگر کده زنا کی او اگر کده غلا کی، یعنی یو بدکار سړی او یو غلاګر سړی هم جنت ته ځي. دا ولې وایي سیدنا ابو ذر؟ بل حدیث ته اصل کې حدیث دا ہے چې لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. یو سړی چې ګناه کبیره کوي، غلا کوي، دروغ وایي، بدکاری کوي، سود کوي، نو په دغه وخت کې دی مؤمن نه. مطلب دا ہے چې یو طرف ته خدا وي چې یو سړی ګناه کوي نو هغه وخت کې دی مؤمن نه، او بل خدا وي چې دی به جنت ته ځي. دا اعتراض نه، دا ځان پوهول دي چې دا څنګه خبره شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې آو خبره زما صحیح ده. جبرائیل ما ته ویل وین زنا، ها رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابو ذر ته ویل وین زنا وین سرق. آو دا ګناهونه دي، بدکاری کول، غلا کول، دا ګناه. او کله چې مونږ دا وایو چې کله یو سړی دا کار نه کوي دا وخت کې دی مؤمن نه وي، نو دی مؤمن کامل نه وي، پوره مؤمن نه وي. د ایمان سورې په ده باندې سیدنا عبداللہ بن عباس سے بدا فرمائل لا بلاس کنج کنجو کې ورکړل داسې. او به فرمایل چې کله سړی دا ګناهونه کوي نو ایمان د ده نه داسې وځي د سر د پاسې. دې مطلب دا کافر نه دی خو کامل مؤمن هم نه دی. نو که دا ګناه پرېښوده او توبه وباسه نو ایمان د ته بیا واپس راشي، بیا کامل مؤمن شي. او کنه بالفرض دی توبه نه وباسي نو کافر خو نه دی، د ایمان سایه پشته. چې کله ایمان پکې دی د ګناهونو باوجود به دی جنت ته ځي. دا ولې دا کلمه د توحید ډېره بهترین کلمه ده، خو زمونږ خلک ډېر دوکه کړی چې زه مسلمان یم ګناه مال نقصان نه راکوي. دا خبره غلطه ده، ګناه نقصان ورکوي. سړی اول جنت ته نه پرېږدي، دی به د جهنم سیل کوي. د جهنم سیل کول د مسلمان دپاره د شرم خبره ده. دا ولې وایو؟ دا قرآن مجید فرمایي چې ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله ټول ګناهونه بخښي. او د الله ضابطه موږ ته معلومه ده چې د قیامت پر ورځ هغه شرک نه بخښي، باقي هر ګناه بخښي. خدای ګناه بخښل یو خو د هغه رحم دی
چې انسان سره حساب کتابو کې لکه بعض احادیثو کې راځي چې یو سړي به ډېر لوی ګناهونه کړي ډېر غټ غټ او الله به د هغه نه یو تپوس کوي چې تا داسې کړي دي داسې دي کړي دي داسې دي کړي دی به ډېر زیات خفه چې او دا خو عجیبه خبره شو د الله علم کې خوار څه شته دی که ملایکو لیکي او که ونه لیکي که بل څوک خبر یې او که نه خبره الله خو بې خبره نه دی هغه ته هر شی معلوم دی که انسان بړستن کې دن نه دی او که بړسته یې نه بار دی که یو ځای کې یوازې دی او که نه خلک شته دی ګنو کې دی جوارو کې دی او که د خلکو میانځ کې دی الله نه څه شی پټ نشته دی به حیران وي دا به څه کېږي د الله رحم و کرم دومره دی چې اب ورته فرمایي ما پتا باندې دنیا کې پردا چولې وه نن هم تا نه شرموم زه جنت ته ځم دا د الله رحم و کرم دی لیکن د انسان علی اختیار دومره دی چې دی خپل رب مخکې د خپلې غلطۍ اقرار نه کوي الله داسې خو نه دی د الله قهر او د هغه غضب هغه هم شته بېشک انسان له د هغې نه هم یېرېدل پکار دي لیکن دومره یره هم نه چې انسان مایوسی ته لاړ شي چې دا به څه کېږي هېڅ نه کېږي دغه حدیثونه هم رامخې ده که نه خو دومره ده چې انسان کې دا جذبه پکار ده دا پوهه پکار ده چې دی خپل رب ومني هغه غفور او غفار هم وګڼي هغه ستار هم وګڼي او خپله یریږي د هغه د غضب نه لیکن د هغه د رحمت نه امید هم ساتي دا حدیث په دې نقطې نظر به وی دا به نه وی چې دا زنا او دارنګې غلاګانو ته ترغیب ورکوي نه هغې وخت کې خو دا مسله خرابه ده بل دې ته هم سوچ پکار دی چې که سړی جرم کوي بالفرض غلا کوي بدکاري کوي بل څه کوي بل څه کوي او دغه وخت یې دنه ساه لړ شي نو بیا د مرګ خو څه اندازه نشته مطلب دا چې دی د الله دربار ته ځي د جرم په حالت کې وځي او دا اصول دی چې کله کم سیز باندې انسان مړ شي نو قیامت پرست په هغې کې پاسي هم د فکر خبره دی ځای کې ده چې انسان لکه شهید مړ شه بالفرض د هغه زخمونه وینه بهیږي د هغه نه نو قیامت پرست چې هغه پاسي هغه نه به وینه بهیږي یو سړی هغه احرام تړلی لبیک اللهم لبیک وایي او دی هلته کې مړ شو نو دی چې پاسي نو دی به یبعث ملبیا دی به تلبیه ویونکي نو لږ دې طرف ته هم سوچ کول پکار دي چې که زه د ګناه په حال کې مړ شم نو بیا به صحیح حدیث دا مطلب نه دی چې ته بس غلاګانې کوه دا ټول ورسره ووایه که ټول دین خو یو حدیث کې نه خلک یو حدیث په مخه کې نور پرېږدي دا ټول ورسره یو ځای که نو خبره به حل شي خبره دا ده چې که انسان هر څومره لوی ګناهونه کړی دی لیکن مسلمان دی نو دی ابدي جهنمي نه دی بس دا ویل غواړي قرآن مجید نو کوشش دا پکار دی چې انسان ګناه نه بیرته وي د الله د غضب د هغه د جهنم د هغه نه هم یېرېږي لیکن د الله د رحمت هم امیدوار وي اقول قولي هذا استغفر